नमस्कार मु सुप्रिया। देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को समालोचनार काठगड़ारे सबुबले छिड़ा करुवा बीजेपी एबे ओडिशार प्रबाद पुरुष स्वाधीनता संग्रामी तथा मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक मध्य तांकरी सांगे जोड़ी दोषारोप करने आरंभ करिछि एवं 1962 चीन विरोधी युद्ध रे नेहरू अमेरिका टंकारे लड़ीतिले अमेरिकार गुइंदा संस्था CIA को सांगरे नहीं लड़ीतिले बोली दोषारोप करने सह निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद यही कार्य रे अमेरिका CIA एवं नेहरू मध्य बिजू पट्टनायक ही संयोगकारी थिले बोली अभियोग करिसेंती एवं ए पूरा प्रकरण रे कटक चौद्वार चारबाटिया प्रसंग आसीछि, चीन रो युद्ध परवर्ती समय प्रसंग आसीछि, अमेरिका सह संपर्क आसीछि। ए तमाम प्रसंग जेतबेले आलोचना हेछि तार प्रतिक्रिया ओडिसा रे देखिबाकू मिलिछि एवं से प्रतिक्रिया रो अंश स्वरूप प्रतिवाद रे सस्मित संसदीय कमिटी इस्तीफा देइछन्ती एवं परवर्ती समय अनेक गुड़िए प्रतिक्रिया समालोचना चलीछि। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछन्ती। विजय बाबू गत काली ठारू आमे देखुछु गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे चर्चा आलोचना चलीछि एवं जेतेबेले देश गोटे आह्वान को सामना करबा को जाउछि बा सामना करूछि मध्य प्राच्यर युद्ध को लेकरी विभिन्न समय जेतेबेले विभिन्न कथा रही से समय निशिकांत दुबे को पुणी मिलिला गोटे प्रसंग जो प्रसंग रे से वर्तमान बिजू पट्टनायक कथा उठेइचंती। ए प्रसंगटी काहे की उल्लेख करचंती एवं निशिकांत दुबे जे संपूर्ण मिथ्या कहउचंती ए कथा भी कुआ जाय परिबनी किंतु से सत मिछ को केमिति घांटीचंती जहा प्रतिक्रिया सृष्टि करूची आपन को मत नहीं आपण सबले लक्ष्य करिथिबे। हां एठी बिजू पट्टनायक को समर्थन बा विरोध करिया प्रश्न उठुनी। हां ओटा ऐतिहासिक तथ्य को विचार जतले करिवा तार पृष्ठभूमि रे विचार करिवा आज्ञा वर्तमान से प्रयोजन किछि नथिला। आपण जोटा कहले आमे जो भली परिस्थिति रे अछु एवं केंद्र सरकार निजे जो विभिन्न इश्यू नै जो काठगड़ा रे किया हिचंती सेटा को डाइवर्ट करिया पाई अतीत रे जेंति गोटा निर्वाचन आसिले बा कोनसी गोटा परिस्थिति सृष्टि हेले बीजेपी जेमिति करे एटा ही सही प्रक्रिया रो गोटा कड़ी एई सुबे आगुरु ताकर जो इतिहास पुनर्लेखन पर्याय रे विभिन्न भारे नेहरू को नेहरू कथाटा को से आनी चंती। बेसी बिजू पट्टनायक कथा आणु नथिले कारण से माने जेहेतु बहु वर्ष मेंटरे थिले पुणी रिसेंटली पुणी बिजू पट्टनायक कथाटा को से माने आनिले तेणु यही उद्देश्य रु ही आणुचती। तथापि आमे ठीक कोटा बेठिक कोटा जानिबा उचित नहले गोटा निश्चित इतिहास रहिबो एवं आज्ञा एई जो चीन युद्ध समय जो कथाटी कुहा जायछि वास्तविक भाव रे इतिहास कोन कुहे कोन एक्जेक्टली परिस्थिति CIA नेहरू अमेरिका बिजू बाबू ए संपर्क को टिके हम दर्शकों को पई टिके रखंतु। नहीं नेहरू बिजू पट्टनायक को पठेई थले स्वतंत्र दूत भाव रे कारण बिजू पट्टनायक नॉन ऑफिशियली मुख्यमंत्री थैकरी नॉन ऑफिशियली नेहरूंकर प्रतिरक्षा एडवाइजर थिले। आपण लक्ष्य करंतु जस्ट देश स्वाधीनता पाइछि आज्ञा बहु प्रकार विवाद भितर आमे रहिछु सेतेबेले नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम रहिछि इंडिया पाकिस्तान विभाजन हेछि आउ तापरे चीन सहित हमर सीमा विवाद रहिछि जदियो चीन सहित माने हमर बहु दीर्घ दिन धरिकरी संपर्क हमर डॉक्टर जाइचंती चीन को सेठी प्रतिष्ठित भी हेचंती कारण चीन भी संग्राम बहु वर्ष धरिकरी तार जो विभिन्न पर्याय रे 400-500 वर्ष धरिकरी पर्याय तेणु एई पटभूमि रे भारत गोटा नुआ भाव स्वाधीनता पाइछि एवं जो प्रकार व्यवस्था हला हमें तो कहि परियनि समाजवादी व्यवस्था गोटे पूंजीवादी व्यवस्था हला
ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି ଆମେ ବି ଡେଭଲପ କରିବୁ, କମ୍ପିଟ୍ କରିବୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବୁ, ଅନ୍ତତଃ ବଡ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ନହେଲେ ବି ଏସିଆର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବୁ, ବା ଯୋଉ ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ ନେତା ହବ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 62 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ 62 ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହିତ ମାନେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା କି, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ନେହେରୁଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନେଇକିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁସଚେଭ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇକିରି କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ସେଇଠୁ ପାଇଥିବେ, କାରଣ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଚୀନର ପରମାଣୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ସେଗୁଡା ସବୁ ପିସଫୁଲ ଇଏ ପାଇଁ, ମାନେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ବୋଲି ହବ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ବିଜୟ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେଡିସନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜରେ ତ ସିଏ ଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅରୁଣା ଆସାଫ ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାମମୋହନ ଲୋହିଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଛି, ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଗୋପନ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଏମ ଜଣେ ସିଏମ କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିକିରି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପଠେଇବା ଏବଂ ଯୋଉ କାମଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆଜି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକି ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆଜିର ଡେଟରେ? ନାଇଁ, 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ ଶବ୍ଦଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ କହିନଥିଲେ କି ଯୋଉ କଣ ଦଲାଲ, ସେଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଜଣେ କହି ସାରିଲା ପରେ ତାର କିଛି କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ରୁହେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ନେଗୋସିଏସନ ହୁଏ, କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଯାଇକିରି କରନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, କିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ବି କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଲିସି କଣ, ସେଇ ପଲିସିଟା କେତେ ଦୂର ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ, ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କେତେ ହବ, ଏଗୁଡା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିମାନ ଫିମାନ ଗୁଡିକ ହେଲାଣି ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି ମନିଟରିଂ, ମାନେ ମାନୁଆଲି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଏସ ର ଯୋଉ ମାନେ ବିମାନ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବିମାନ ସେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଯଦିଓ ସମକକ୍ଷ ବିମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ବିମାନର କାମ ହଉଛି ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଆସିବା। ଆପଣ କଣ ଚୀନରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୀମାରେ ରହିକିରି ଫଟୋଟା ନେବେ। ଏବଂ ଆଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ଖବର ପାଇଥିବେ ଯେ ଚୀନ ଅଲରେଡି ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କୋଉଠି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ତାର କ୍ୟାମେରାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି କିଛି ଯୋଉ ଫଟୋ ଆସୁଥିବ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି, କୋଉ ଉପାଦାନ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ଏଜେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ କାମଟା ଇଏ କରିଛି ଏବଂ କରିବା ପରେ ସିଏ ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଚାରବାଟିଆ ତ ଆଉ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବେଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ଜାଗାରେ
ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ହୁଁ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିକିରି ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କାମ ସରିଗଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେଲ ମାନେ ଲାବ ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତଥ୍ୟ ହଁ ସବୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆନାଲିସିସ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ହଁ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପକୃତ ହେଲା ହେଇଛି। ଏସ୍ପିଓନେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଓକେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାର ଆଧାର ବି ତ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଚାରବାଟିଆର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ତା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଲିକି ଆପଣ କହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କିଛି କଥା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲ ନାଇଁ ବାଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କହୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି, ତମେ ତ ଆଗ ଚାଇନା ସହିତ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ହୁଁ ବାଜପେୟୀ ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ଜନତା ସରକାର ଅମଳରେ ହଁ 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 ମୋରାରଜୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚାଇନା ଭିଜିଟ କିଏ କଲେ, ମାନେ ହଁ ବିଜେପି ମାନେ ବାଜପେୟୀ ହିଁ ହୁଁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗଲେ ଏବଂ କଲଚରାଲ ଟିମ୍ ଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ତାହେଲେ ହୁଁ ସମ୍ପର୍କଟା କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା? ଯଦି 62 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୀନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ହୁଁ 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 ସମ୍ପର୍କ କିଏ କଲା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଚୀନ ହଉଛି ଆମର ଫେଭରାଇଟ ନେସନ। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ। କେବେ ଆପଣ ଧରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଁ କି ଆଜ୍ଞା ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ ତ ଯେମିତି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କହୁ ସେମିତି ଚୀନ ବିଷୟରେ ହଁ କେବେ କହୁନା। ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଁ ହଉଛି ଅଡୁଆରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ହଁ ବିଶ୍ୱ ନେତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏପିଷ୍ଟିଲ ଫାଇଲ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଆଚ୍ଛା ଓକେ ହଁ ସେଇଟା ହଁ କାଳେ ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ ନବ। ମଧୁ ହଁ କିଶୋର ସୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟାକୁ ହୁଁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତଥ୍ୟ ଡାଇଭର୍ଟ ଜାଣନ୍ତିନି, କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ କାହିଁ ଦରକାର ପଡିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ କଣ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି? ହୁଁ 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 ଆଉ ବିଜୁବାବୁ କଣ ସମାଲୋଚନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ପଲିଟିକାଲ ସମାଲୋଚନା ଏଠି ଓଡିଶାରେ ବି ଭୟଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆଜି ଏବଂ ଦିନରେ ବି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ସମାଲୋଚନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୁଁ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ, ହଁ 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 ସେଇଟା ତାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଲୋଚନା ହବ, କୋଉଟା ଠିକ ଥିଲା କୋଉଟା ବେଠିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ହୁଁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ଟିକେ ଖୋରାକ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିବା ଲୋକ ବି କିଛି ହୁଁ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ବାହାରକୁ କଂଗ୍ରେସ, ହଁ କିଏ ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, କିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ସେବା ଦଳରେ ଥିଲେ, କିଏ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ହଁ ସେମାନେ ବି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ହୁଁ ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ତ ଉଠଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଉଠଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ ହଁ ତାର ଘୋଷଣା କାହିଁ ହେଲାନି, ସୈନ୍ୟଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରା ବଜାରକୁ କେମିତି ଗଲା, କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେମିତି ତଦନ୍ତରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା, ଏ ହଁ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁ ଆଗରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ବହୁ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ କାହିଁ ହେଲା, କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହେଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ହୁଁ ସେ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଦନ୍ତ କରିବେନି। ଇଏ ନେଇକରି ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଠେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହୁଁ ଉଠେଇଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ନୀଳମଣିରେ ନିଶାମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ, ହେଲା ଆଜ୍ଞା କି? ହୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଙ୍କା ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଜନ କଲେ, ହେଲା କି? ହୁଁ ସିପିଆଇ ର ବି ଏଠୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଅବଜରଭର ଆସିଛି, କମିଶନ ହେଇଛି, ହଁ କମିଶନ ଏବଂ ସେଠି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି କେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ମହତାବ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ଆଗରୁ ସିନା ହେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ, ନବାବୁ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ହଁ ତାଙ୍କର ଗାମଛା ଫାମଛା ଫୋପାଡି ଦେଇକିରି କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ହଉନି, ମୋର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ନେହେରୁ ମନା କରିବା ପରେ ବି, ହଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଟିକେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୁରୁଚେଲା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଚେଲା ନୁହଁ, ହୁଁ ମୂଳରୁ ହୁଁ ହିଁ ହୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ମାସ୍ ଲିଡର ଭାବରେ ହୁଁ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ପାଆନ୍ତୁ ବା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ହୁଁ ସେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ 1000-2000 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜମା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ମହତାବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହଉନଥିଲା।
ଆପଣ ଦେଖିବ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ନେହେରୁ ପଟେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଠିଆ କରାଯାଏନି, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୋଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଜେଡି କରୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଆଙ୍କର ମହତାବଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ନେହେରୁ ପରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସିଏ ଓଡିଶା ପାଇଁ କଣ ବିହାର ପାଇଁ ବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହୁଥିଲେ ଠିକ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ବଡ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ବି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଗଲା ସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଭୁଲ ସେ କଥା ମୁହଁରେ କୁହାଯାଇନାହିଁ, ସେ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଲେଖାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କହିଲୁ ଅଲଗା କଥା। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟ୍ କେକ୍ ଭଳିଆ କୋଉଟା ଚାଲିଛି, ମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ହେଲା କି? କିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କିଏ ଆଉ କିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ମାନେ ଏ କଥା ବି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶରେ କେହି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଦେବା ହେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କି ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଥିଲେ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ନୁହଁ। ନିଜ ନିଜର ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମୟଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କମିଟେଡ ହେଇଛ, ତାର ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। କାରଣ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନଟା ହେଲା, ଇସ୍ୟୁଟା କଣ ଥିଲା? ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନକଲି ବିଜୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନକଲିଙ୍କି ନେଇ ଆସିଛି ଭାୟା ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ନକଲି ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଯୋଉ ଜରିଆରେ, ନକଲି କଂଗ୍ରେସ ଜରିଆରେ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଅସଲି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅସଲି, ନେହେରୁ ତ ଅସଲି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଯୋଉଟା ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ନେହେରୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ବାକି ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଅସଲି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିରି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଜଣେଇବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବେନି, ମାନେ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ତ ଏମିତି କହିବେନି। ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ହଉ ପଛେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟତର ହଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମାଲୋଚନା, ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି। ଯେ ସାଧାରଣରେ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ ହଉଛି ତାହେଲେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆହବ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ନିକଟତର ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଏକ କଥା କରାଯାଉଛି କି, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଟିରୁ କୋଉ କଥା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଇଏଟା ଦିଆହେଇଯିବ, ତଥ୍ୟଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ଆଇଟି ସେଲ୍, ମାଲବିୟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅମିତ ମାଲବିୟା ନା କଣ। କାରଣ ଏମାନେ ବେଶୀ ପଢନ୍ତିନି, ପଢିଲେ ପୁରାଟା ପଢନ୍ତିନି। ଯଦି ମାନେ ଆଜି ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସିଆଇଏ ର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକିରି କେମିତି ଆରଏସଏସ କୁ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲା କି? ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ସହିତ ବି କେମିତି ସିଆଇଏ ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହମିଦର୍ଜୀ କି କେମିତି ସିଆଇଏ ହତ୍ୟା କରିଛି,
ହଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ହୁଁ କାରଣ ସିଆଇଏ ଯୋଉଠି ପଶିଛି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ହୁଁ ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କାହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଏମାନେ, ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ହୁଁ ଏମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଇସ୍ୟୁ କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ବି ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବେନି ହୁଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାତ୍କାଳିକ ହଉଛି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ, ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା, କାଳେ ବିଜେଡି ର ମମତା ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବେ, ହଁ ହେଲା କି? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବାକି ନିଜର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ କେହି ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ହଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ହଁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ନିଜେ ଏନକରେଜ ହଉଥିବେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ସୁବାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବଚନ କି ଦାରିଦ୍ରତା ବୋଲିକିରି ଜାନକୀ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଝଡର ଇଗଲ କହିଦେଲେ, ଯେ ତା ପରଠୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରବାଦପୂତ କହିବା ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେନି। ହଁ ହଁ, ତମେ ତ ଇଏ ଯୋଉ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳର ସମର୍ଥକ ଥିଲ, ହୁଁ ହେଲା କି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆଜ ଏ ପର୍ସନ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ରାଜନୈତିକ ରିଆକ୍ସନ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏମିତି ନାଇଁ ଅନେକ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଆଡେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହୋଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି, ଇଆଡେ ପରିଚୟ ଦେବ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ହଁ ହଁ, ଆଉ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ମାନେ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହରେଇବ, ହୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ହୁଁ ହୁଁ ହଁ, ହୁଁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓକେ ଗୋଟେ ନାଁ ତ ଅଛି ନା, ମିଡିଆ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କେତେ ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଓକେ, କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ସମାଲୋଚନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ରହିଛି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବିଜେଡି କେମିତି ନବା କଥା, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଏବଂ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା ଏ ଘଟଣାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆସିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ହଁ ହଁ, ହଁ ଏଇ ଯୋଉ 62, 65, 67 କଣ ହଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା, ହଁ ତାକୁ ଇତିହାସ ମନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜେନେରେସନ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18, 20 ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ସମୟର କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ହଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହଁ ରହିଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୁଁ ରହିଛି, କିଛି ହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ହୁଁ ତେଣୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ହଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଫାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ ଗୋଟା ହୁଁ ଇସ୍ୟୁରେ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବନି। ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ ଆସିଲା, ଆମେ ହୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘ ହଁ ର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ରାଜନୀତି, ହଁ କମନ ପଲିଟିକ୍ସ, ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି, ହଁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଫାଇଟ୍ ନ କରିବୁ, ହଁ ତାହେଲେ ପୁଣି 10-15 ଦିନ ପରେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲିଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି? କଥା ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ବିଜେଡି କହିଲେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜେପି ଏଥର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାସି କଥା ଉଠିଲା। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଯୋଉମାନେ କଲେ, ସେମାନେ ବି ଲିଗାସି କଥା ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦଳ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଜେପି କୁ ବି ଅଡୁଆରେ ପକେଇବ କି ନାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନାଇଁ, ଅଫିସିଆଲି ସେ କେହି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ଲିଡର୍ସ ହଁ କରିବେନି। ହୁଁ, ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇମାନେ
କିଛି କିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉନି ବୁଝିପାରିଲେ କି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ହୁଏନି କି ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିପଦ ବାଚସ୍ପତି କହିଦେଲେନି ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିବା ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ୱାଇଜ କମେଣ୍ଟ କି ବେଳେ ବେଳେ କଣ କି ସବୁବେଳେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ଆଉ ପ୍ରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ହବ ତେଣୁ ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଯାହାକୁ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରାର ଉଦ୍ୟମ ବି ରହିଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଇତିହାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା କି ଆଉ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସମୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ ଯେ ତିବ୍ବତ ଇସ୍ୟୁ କଣ ହବା କଥା ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକ କି ବେଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଥିଲା ଭୁଲ ଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ଏପରିକି ନାଇଁ ଏପରିକି ଇତିହାସକାର ବି ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସିଏ ବି ମାନେ ସମୀକ୍ଷା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ମୁଁ ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କର ମାନେ ଡିବେଟ ବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଥିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ନେଇକିରି ଓମେନ ପାର୍ଟଟା ବୁର୍ଖା ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଇରାନକୁ ଯାଇଛି ବୁଲିଛି ବହୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଇରାନକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କର ବୟସ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ବୟସରେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ହୁଏତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝୁଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ପଢାପଢି କରନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ 1962 ପୂର୍ବ ଏବଂ 1962ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଯୋଉଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁ ହେଲେ କି ନେହେରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ସେଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦି ପ୍ରକାର ଦି ଲାଇନର ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଥର ହଉଛି ଯଦିଓ ସେ ବହି ବ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ଆପଣ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କର ଯିଏକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୀମା ବିବାଦ କାରଣ ସୀମା ବିବାଦ କେବଳ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏସିଆଟିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ତ ତାର ଛାଡିଦେଲା ନା ରାତିରେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଗଲା ଭାରି ଗୋଟେ ପେନସିଲରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲା ତୋର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ତୋର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ତୋର ତେଣୁ ବେଶୀ ବିବାଦ ଏଇଠି ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବହିରେ ଅନଆର୍ମଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଇବେନି କାରଣ ଯେହେତୁ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଲିକତାରୁ ପାଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ନେହେରୁଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଚାୱଲାଇଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏପରିକି ଫାଇନାଲ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାନେ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ କି ମାନେ ରିଜିଡ୍ ହେଲା କି ନେହେରୁ ହଉଥିଲେ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରିଜିଡ୍ ହେଲେ ରିଜିଡ୍ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ନେହେରୁ ଅଡୁଆରେ ପଡନ୍ତୁ ହେଲା କି କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ଥିଲେ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଏତେଟା ଆଚ୍ଛା ଚାଇନା ର ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ କି ନେଲେ ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କରିକିରି କାରଣ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କିଏ କହିଲେ ନଡା ବୋଲି କଣ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ କି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନେହେରୁକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପଡୋଶୀ ହେଇକି ରହିବା ଆମେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛେ କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ରହିନେ
ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଲାଇନ କେହି ହେଲେ ହୁଏତ ଏ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଇଏ କିଛି ଛାଡିଥାନ୍ତେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସେକ୍ଟର ସେ ଏବଂ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ରହିଲା କିଛି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲାନି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ଦରକାର ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସିଏ ମାଡି ଆସିଲେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଧାରାର ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କେଏମ୍ ପାନିଙ୍କରଙ୍କର ବଡ 1000-1200 ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ପାନିଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ସେ ଥିଲେ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ରୁଷିଆର, ଫ୍ରାନ୍ସର, ଏବଂ ସେ ବହୁ ତଥ୍ୟକୁ ବି ତା ଦେହରେ ବିକେ ନେହେରୁଙ୍କର ଆସିଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ କୁ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆମର ବିଲକୁଲ ନିରବତା ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଟଙ୍କାରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଏଇ କଥାଟି ପକେଇକିରି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଆଜି ଭାରତ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଆ ନୁହେଁ। 62ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଲଢିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବି ଶରଣାପନ୍ନ ଥିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି କି ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସତ କଥା ଆମେ ମାନିବା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଆଇଏ ଏବଂ କେଜିବିର ଲଢେଇ ଥିଲା, ହେଲା କି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ, ଉଭୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ବ୍ଲକ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲା କି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ। ଏନକରେଜ ଯେ ଟଙ୍କାରେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକେସନରେ ଦେଲେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲି, ଏତେ 1000 କପି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଅଲହାରେ ଦଉଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକାରରେ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ କାରଣ ଆମେରିକାର ମାର୍ଶାଲ ପ୍ଲାନ, ଆଙ୍କର ବି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ମାନେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ସେଇ ହେଲ୍ପରେ ଆପଣ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଲ୍ପ ପାଇଛନ୍ତି ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରୁ। ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ଆମେ ପଠଉନା କି ରିଲିଫ ପଠଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠେଇଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ନାଇଁ କି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନବିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟା ଦେଶ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଦେଶ ହିଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପପେଟ ଷ୍ଟେଟ। 62 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଦେଶ ନଥିଲା, ବୋଧେ 1914ରେ ନା 2014ରେ ଆମେ ଦେଶ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ଯଦି ନଥିଲା ତମେ ସବୁ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମକ ସମକ ହେଇଥିଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବଡ ହାଲୁକା ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଥାକୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହିଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଏଭଳି ଅରୁଚିକର ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚନା ହଉ, ଏଗୁଡା ଅତି ନିଚ ସ୍ତରକୁ ରାଜନୀତି ଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଏହାକୁ ତ ଶିଖିବେ ଆଉ କଣ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ତ ଏଥିରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅରୁଚିକର ହେଇଛି। ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୋଦି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ହେଲା କି? ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯଦି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କର ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଶବାସୀ ତାକୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପୁରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ନେଇକରି ପୁରା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢା ଗଲା, ତ ପରିଣତି କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ନେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛି ତା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ବାବୁ, ନମସ୍କାର।